Well, shalom, shalom to you. ಸಮಾಧಾನ 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 ನಿಮಗೆ. Today we are going to see how to walk in the spirit. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ತಲೆಯ ಭಾಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ. ನಾವಿಲ್ಲ ನಡಪದು ಎಪ್ಪಡಿ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ. What is next? ನಂತರ ಏನು? It's a revival. ಉಜ್ಜೀವನ. Can you type what is next? It's a revival. ನಂತರ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಉಜ್ಜೀವನ. So without revival, ಉಜ್ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ we can't live. ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. The only reason we do not have revival is because we are willing to live without it. ನಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಣವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಜ್ಜೀವನ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Hallelujah. Hallelujah. So without revival we are compromised and we are living today. ಉಜ್ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. எழுப்புதல் இல்லாமலே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம், வாழ்க்கைய வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಉಜ್ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So ask today our Lord Jesus, ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೇಳೋಣ, send us revival. ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನ ಕಳಿಸು. நான் எழுப்புதல் இல்லாம வாழ முடியாது. ಉಜ್ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಾವು எழுப்புதல் இல்லாமல் வாழ முடியாது. ಉಜ್ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. செய்கிற ஊழியம் போதும் என்று நம் சமாதானம் அடைந்து இருக்கிறோம். ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸೇವೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. இப்போ செய்கிற ஊழியமே திருப்தி அடைந்து விடுகிறோம். ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಸೇವೆಗಳ ನಾವು ತೃಪ್ತಿವಂತ ಇದೀವಿ. இந்த ஊழியம் போதும், இந்த ஊழியம் நான் நல்லா பண்ணுகிறேன், அதுல ஒரு திருப்தி. ಈ ಸೇವೆ ನನಗೆ ಸಾಕು, ಈ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ. சில பேர் பாட்டு பாடி ஆராதிச்சா அவங்க ஒரு திருப்தி. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ. சில பேர் பிரசங்கம் பண்ணா அவங்க ஒரு திருப்தி. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ. சில பேர் பைபிள் படிச்சா அது ஒரு திருப்தி. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ಓದುವಾಗ ತೃಪ್ತಿ. இதெல்லாம் ஒரு ஆர்டினரி லைஃப். இதுல நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿತ, ಇವುಗಳ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ஒரு எழுப்புதல் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம், அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಜೀವನವಿಲ್ಲದ ಜೀವಿತವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಿವೈವಲ್ ಇல்லாம ನಾವು வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಉಜ್ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So what is revival? ಉಜ್ಜೀವನವಂದ್ರೆ ಏನು? What is revival? ಉಜ್ಜೀವನವಂದ್ರೆ ಏನು? நம்ம தேவனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கா? ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆಯಂತೆ. He is a God of revival. ಆತನು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. He is a God of revival. ಆತನು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. The same God is living in you. ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த எழுப்புதலின் தேவன் உங்களுக்குள்ள வாசம் செய்கிறார். ಆ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த எழுப்புதலுக்குள்ள நம்ம எப்படி வர முடியும்? ಈ ಉಜ್ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಾವು ಬರುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ? It's all hungry. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹಸಿವು. It's all hungry. ಹಸಿವು. Church, ಸಭೆ, if you are hungry for revival, ನೀವು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿವೆ ಉಳ್ಳಂತವರಾಗಿದ್ರೆ you will participate in the revival. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಾ. So parents, you should teach to your children about revival. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுமா, தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெரிய எழுப்புதல் வரப்போகிறது, அந்த எழுப்புதலை குறித்து அவர்களுக்கு நாம் போதிக்க வேண்டும். ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕು. ஏற்கனவே நடந்த எழுப்புதலை குறித்து அவர்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ண சொல்லி தர வேண்டும். ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತ ಉಜ್ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು. So next, what is next? ನಂತರ ಏನು? It's a revival. ಅದು ಉಜ್ಜೀವನ. பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க, உங்க ஃபேமிலில உங்க ஹஸ்பண்ட பார்த்து கேளுங்க, பிள்ளைகளுக்கு பார்த்து கேளுங்க, what is next? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ನಂತರ ಏನು? What is next? ನಂತರ ಏನು? Somebody should shout revival. ಉಜ್ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಬೇಕು. Hallelujah. 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 உங்க வீட்ல அடிக்கடி இத சொல்லினே இருங்க. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ உங்க ಇರಿ. பிள்ளைகளை கேளுங்க, what is next? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಏನು? உங்க பிள்ளைகள் சொல்லணும், it's a revival. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಬೇಕು, ಅದು ಉಜ್ಜೀವನ ಎಂಬುದಾಗಿ. அடுத்தது என்ன? ನಂತರ ಏನು? அது எழுப்புதல். ಅದು ಉಜ್ಜೀವನ. Hallelujah. Hallelujah. உங்க வீட்ல சொல்லிட்டாங்க, அடுத்தது என்ன வர போகுது? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ನಂತರ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. அடுத்தது ஆண்டவர் எப்படி மூவ் பண்ண போறாரு? ನಂತರ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. What is the move of God?
ದೇವರು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ It's a revival. ಉಜ್ಜೀವನ. It's a revival. ಉಜ್ಜೀವನ. இந்த revival word உங்களுக்குள்ள உங்க இருதயத்துக்குள்ள போக வேண்டும். ಆ ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. உங்க வீட்ல சொல்லினே இருக்கு what is next. ನಂತರ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. It's a revival. ಅದು ಉಜ್ಜೀವನ. பெரிய எழுப்புதல் வர போகிறது. ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. அந்த எழுப்புதல் உங்க பிள்ளைகளும் நீங்களும் காணப்பட வேண்டும். ಆ ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣಬೇಕು. Teach your children. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ. Teach your children. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ರಿ. It's going to hit a big revival. ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தாங்க. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. பெரிய எழுப்புதல் வர போகுது. ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರುತ್ತೆ. அந்த எழுப்புதல கர்த்தர் உன்னை எடுத்து ಆ பயன்படுத்தும். ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. அந்த எழுப்புதல்ல நீ பெரிய ஆளா இருக்க ಆ வேண்டும். ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀಯಾ. அந்த எழுப்புதல்ல உங்களுடைய ஆலயம் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு ಆ வரும். ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನ ಕರೆತರುತ್ತದೆ. Hallelujah. 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 Kingdom Family Church. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಭೆ ஆண்டவர் பெரிய எழுப்புதலை கொண்டு வர போகிறார். ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. இந்த சபை எழுப்புதலுக்கு ஒரு காரணமாக மாற வேண்டும். ಸಭೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ அந்த ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. எழுப்புதலுக்கு ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் ஒரு முக்கியமானவராக காண ಆ வேண்டும். ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. சாதாரண வாழ்க்கை சாதாரண கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில திருப்தி அடைய வேண்டாம். ಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿತ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು ಬೇಡ. Our God is a God of revival. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. Hallelujah. 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 Cry for revival. ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಳಬೇಕು. Pray for revival. ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Speak about revival. ಉಜ್ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. Release the word ಆ revival. ಉಜ್ಜೀವನ ಎಂಬಂತ ಪದವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ರಿ. Train your children for ನಿಮ್ಮ revival. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. எழுப்புதல். ಉಜ್ಜೀವನ. What is next? ನಂತರ ಏನು? It's a revival. ಉಜ್ಜೀವನ. Say with you, what is next? ನಂತರ ಏನು? It's a revival. ಅದು ಉಜ್ಜೀವನ. What, pastor? ಏನ್ ಪಾಸ್ಟರ್? We are now surviving. It's very difficult. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದುಕುವಂತದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Revival or survival? ಉಜ್ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬದುಕೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾ? This is the thing very difficult for survival. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುವಂತದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಾಗ, But ಅದೇ your word has a power. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬಲ ಉಂಟು. Survival ಬದಲ ರಿವೈವಲ್ பேசுங்க. ನಾವು ಬದುಕುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಉಜ್ಜೀವನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. It's revival will come. ಉಜ್ಜೀವನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Hallelujah. 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 So how to walk in the spirit? ಹೇಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು? How to walk in the spirit? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ? எப்படி ஆவியில நம்ம நடக்கிறது? ಹೇಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು? ஆவியில நடக்கிறது அப்படியே ஆவியா நடப்பதல்ல. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಲ್ಲ. See how to walk in the spirit? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? If you are in spirit, ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, so if you are in spirit, ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ there is no limit, there is no limitation. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಇರಲ್ಲ. So no limits. ಅಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ. No limits. ಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ. All is yours. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. Everything's yours. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. All is mine. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದು. Everything is mine. ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನದೇ. When you are in spirit, ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, so you don't have limits. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರೋಲ್ಲ. When you are in flesh, ನೀವು ಒಂದು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ, then you are in limit. ನೀವು ಮಿತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ. Don't confess I am fleshly. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಂಸ ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಮಾಂಸ ತಾನೆ, ನಾನು ಶಾರೀರಿಕನಾದವನು. No, you are not in flesh, you are in spirit. ನೀನು ಶಾರೀರಿಕನಲ್ಲ, ನೀನು ಆತ್ಮಿಕನು. When you are in spirit, ನೀವು ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿರುವಾಗ, when God is in you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಾಗ, when Jesus in you, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ, there is no limits. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ. There is no limitation. ಯಾವೊಂದು ಮಿತಿನೂ ಇರಲ್ಲ. So when you don't have limits and limitation, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ, ಅದ ಮಿತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ, think about yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. நீங்க கொஞ்சம் உங்களை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. உங்களுக்கு ஆண்டவர் வந்து எப்படி வச்சிருக்காரு? லிமிட்டேஷனே இல்ல. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. Limitless. ನೀವು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಂತವರು. Hallelujah. 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 அப்போ உங்களை குறித்து நீங்க நினைக்கும் பொழுது, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ
ಮಿತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನೆಸುವಾಗ நீங்க லிமிட்டா நினைக்காதீங்க. ನೀವು ಮಿತಿಯಾಗಿ ஒரு ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. லிமிட்டேஷன் போட்டுக்காதீங்க. ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಡಿ. So how to walk in the spirit? ಹೇಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು? First of all, you should know I don't have limit. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನನಗೆ ಯಾವುದು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. I don't have limitation. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಮಿತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. Next, ನಂತರ when you walk in the spirit, ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ in your situation, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ always you should see God. ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. உங்க வாழ்க்கையில என்ன சூழ்நிலையிலோ என்ன பிரச்சனையிலோ நீங்க என்ன பண்ணணுமா, ஆண்டவரை ನಿಮ್ಮ பார்க்கிறது. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. இந்த பிரச்சனையில ஆண்டவரை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ? இந்த டைம்ல நீங்க ஆண்டவரை எப்படி பாக்குறீங்க? ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೀರಾ? Are you walk in the flesh or in the spirit? ನೀವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ, ಆತ್ಮಿಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ? See, Moses has a problem. ಮೋಶೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. மோசேக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ಮೋಶೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. இஸ்ரேல் ஜனங்களை கொண்டு வந்துட்டாரு வெளியே. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ತಂದ್ರು. ஒரு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா சமுத்திரம், ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா எகிப்தியர்கள். ಹಿಂದೆ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತರ ಪಾರೋನ ಸೈನ್ಯ. இப்ப இவரு என்ன பாக்குறாரு? ಇವ್ರೇನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ? எகிப்தியரையும் பார்க்கல, ಐಗುಪ್ತರನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, பின்னாடி சமுத்திரத்தையும் பார்க்கல. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. He saw the God. ಅವರು ದೇವರನ್ನ ನೋಡುದವನು. ஆண்டவர் அவர் பார்த்ததுனால வழி உண்டானது. ದೇವರ ನಾವು ನೋಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟಾಯ್ತು. ஆண்டவரை பார்க்கிறதுனா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை, ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை அவர் என்ன பண்றாரு, அதை நம்பினாரு, அதை அனுபவிச்சாரு. ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡುವಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರನ್ನೇ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕುವುದನ್ನ ಕಲಿತರು. He remembered the word of God. ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡ. உங்களுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில கூட ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ நீங்க ஃப்ளஷா இருக்காம, ನೀವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರದೆ, ஃப்ளஷ்லி திங்ஸ்க்கு டைம் கொடுக்காம, ಶಾರೀರಿಕವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕೊಡದೆ, எதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம்னு நீங்க நினைக்காம, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ஆண்டவருடைய வசனத்தை நினைவு கூறுங்க. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ஆண்டவருடைய வசனத்தை நம்புங்க. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬ್ರಿ. So one of the things walking in the spirit is believing word of God. ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಂಬುವಂತದ್ದು. So when you keep the promise of God, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿಡುವಾಗ, then you are walking in the spirit. ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀರಾ. When you see your situation, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು then ಕಾಣುವಾಗ you are walking in the flesh. ನೀವು ಆಗ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ. So second we can see David. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ದಾವೀದನ ನೋಡಬಹುದು. David said, ದಾವೀದನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, Psalm 23 verse 4. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಭಾಗ 23:4 So what he said? ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೇನು. ನಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಯು ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. So though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ಹತ್ತಿರವಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೇಡಿಗೆ ಹೆದರೇನು. So David said, though I walk through the valley of shadow of death. ದಾವೀದನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತ, ನಾನು ಕಾರ್ಗತ್ತನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, That means he is going in the valley of shadow of death. ಹಾಗಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಯುವಂತ. That means he has a dead situation. ಆತನಿಗೆ ಮರಣದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. He didn't see the valley, he didn't see the dead. ಆತನ ಕಣಿವೆನಾಗ್ಲಿ ಆತನ ಮರಣವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆತನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. He didn't fear. ಆತನ ಅದು ಭಯನೂ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. He saw God. ಆತನು ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ದ. So when your situation, ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳು, when you see the work, see God, ನೀವು ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ,
That means you are walking in the spirit. ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. உங்க பிரச்சனையில நீங்க மரண பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும், ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರಣಕರವಾದಂತ ಕಣಿವೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ರು, சாகர நிலைமையில இருந்தாலும், ಸಾಯುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, வியாதி நடுவுல இருந்தாலும், ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, பிரச்சனை நடுவுல இருந்தாலும், ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, நீங்க ஆண்டவரை பார்க்கணும். ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. சோ அதுதான் ஆவிக்குள்ள வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை. ಅದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ. So David saw God in his situation. ದಾವೀದನು ಆತನ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿದನು. உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற எல்லா காரியத்திலும் ஆண்டவரை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾರೆ. So one more thing. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ. So Israel and Palestine have a problem. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಸ್ತೀನ್ಯರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ. Okay, we'll go to 1 Samuel 17. ಒಂದು ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Verse 45, 46, 47. 45, 46, 47. 1 Samuel 17. ಒಂದು ಸಮುವೇಲನ ಪುಸ್ತಕ 17, 45, 45, 46, 46, 47. 47. ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, ನೀನು ಈಟಿ ಕತ್ತಿ ಬರ್ಚಿಗಳೊಡನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿ, ನಾನಾದರೂ ನೀನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದಂತ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಭಟ್ಟರ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವನ ನಾಮದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಆತನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವನು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಶವಗಳನ್ನು ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವೆನು. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲೊಳಗೆ ದೇವರಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಭೂಲೋಕದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. Okay, so here David and Goliath. ದಾವೀದನು ಮತ್ತು ಗೋಲಿಯಾತನು. What the situation? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು? Fight. ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Israel and Philistine war. ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. So what David is seeing here? ಇಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? David didn't see Goliath armies. ದಾವೀದನು ಗೋಲಿಯಾತನಾಗ್ಲಿ ಆತನ ಸೈನ್ಯವನ್ನಾಗ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. He didn't see Goliath. ಆತನ ಗೋಲಿಯಾತನ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ. He saw God. ಆತನ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ದ. என்ன பிரச்சனை? ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? தாவீதுக்கு கோலியாத்துக்கு சண்டை வரப்போகுது. ದಾವೀದನಿಗೂ ಮತ್ತು ಗೋಲಿಯಾತನಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. தாவீது தன்னுடைய படை பலத்தை பார்க்கல. ದಾವೀದನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುವ ಪಡೆ ಬಲத்தையும் பார்க்கல. ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫಿಲಿಸ್ತೀನರ ಸೈನ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಅವನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. அவன் பார்த்ததெல்லாம் கடவுள். ಅವನು ನೋಡಿದಂತದೆಲ್ಲ ದೇವರು. அவன் பார்த்ததெல்லாம் ಆಂಡவர். ಅವನು ನೋಡಿದಂತದೆಲ್ಲ ದೇವರು. அவன் பார்த்ததெல்லாம் he saw God. ಆತನು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಡನು. Verse 44. 44 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. Verse 45. 45. ಆಗ ದಾವೀದನು ಅವರಿಗೆ, ನೀನು ಈಟಿ ಕತ್ತಿ ಬರ್ಚಿಗಳೊಡನೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿ, ನಾನಾದರೂ ನೀನು ಹೀಯಾಳಿಸಿದಂತ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಭಟ್ಟರ ದೇವರು ಆಗಿರುವ ಯೆಹೋವ ನಾಮದೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. Okay, verse 44 it says like this. 45ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, And the Philistines said to David. ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. And the Philistines said to David. ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Philistines said to David. ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. What? ಏನಂತ? Come to me. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಾ. I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. What Philistines said? ಫಿಲಿಸ್ತೀಯರು ಏನಂದ್ರು? Come here. ಬಾ ನೀನು. ಮಾಂಸத்தை நான் என்ன பண்ண போறேன்? ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Birds க்கு தூக்கி போடுறோம் பாரு. ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. So birds and the beast அந்த வனாந்தரத்துல தூக்கி உன்ன என்ன பண்ண கட் பண்ணி தூக்கி போட போறேன். ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾನು ಬಿಸಾಕ್ತೇನೆ. This is a situation for David. ದಾವೀದನಿಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. Enemy is calling. ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Come to me. ಶತ್ರು ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ. What I am going to do? ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? I will give your flesh to the birds. ನಿನ್ನ ಮಾಂಸವನ್ನ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. This is the enemy voice. ಇದೇ ಒಂದು ಶತ್ರುವಿನ ಧ್ವನಿ. This is the enemy voice. ಇದು ಶತ್ರುವಿನ ಧ್ವನಿ. What I am going to do? Listen. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳು. Watch now. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರು. I am going to take your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ. I am going to put a lot of sorrows. ನಿನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನು ತಂದಾಕ್ತೇನೆ.
fighting, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ, problems, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, family problem, ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ, misunderstanding. ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. These are all enemy voice. ಇದೆಲ್ಲ ಶತ್ರುವಿನ ಧ್ವನಿ. Verse 45. 45 ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, Then David ಆಗ ದಾವೀದನು said to Philistine, ಆ ಫಿಲಿಸ್ತೀಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ದ, you come to me ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು with a sword, ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತೀಯಾ, with a spear, ಕತ್ತಿ ಬರ್ಜಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, and with a javelin. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಬರ್ಜಿಗಳೊಡನೆ. But I come to you ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವಂತದ್ದು in the name of Lord ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, of hosts, the God of armies of Israel, who you have defeated. ಯುದ್ಧ ಭಟ್ಟರ ದೇವರು ಆಗಿರೋ ಯೆಹೋವ ನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. See, he didn't see Philistine army. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯರ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. He didn't hear the enemy voice. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಶತ್ರುವಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. He saw God. ಆತನು ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡ್ದ. He declared the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ. He saw God is with him. ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ದೇವರು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. The same manner in your situation. ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, Don't see your situation, circumstance. ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. See God. ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. See God. ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. When you have sickness in your body, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ರೋಗಗಳಿವೆ. don't see sickness. ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ. See God. ದೇವರ ನೋಡ್ರಿ. When you have a problem, ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ don't see problem. See God. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಾಗ ದೇವರ ನೋಡ್ರಿ. When you have financial problem, ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ don't see financial. See God. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡದೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. When you have family problem, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಾಗ don't see the problem. See ಆ God. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡದೆ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Moses saw God. ಮೋಶೆ ದೇವರ ನೋಡ್ದ. David saw God. ದಾವೀದನು ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ದ. So verse 46. 46 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವನು. See, he saw God and he said, this day the Lord will deliver you into my hand. ಆತನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. And I will strike you and take your head from you. ಅವನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ. And this day I will give the carcass of the campus of the Philistines to the birds of air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿ ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಶವಗಳನ್ನು ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವೆನು. ಇದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗೆ ದೇವರಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಭೂಲೋಕದವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವುದು. Hallelujah. Hallelujah. See, you didn't see the Goliath. ಗೋಲಿಯಾತನ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. He didn't see anything. ಅವನು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. He saw God. ಆತನು ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ದ. He saw God. ಆತನು ದೇವರನ್ನೇ ನೋಡ್ದ. When he saw God, ಆತನು ದೇವರನ್ನ ನೋಡುವಾಗ before God, Goliath is nothing. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಗೋಲಿಯಾತನು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. He's saying, ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ದ, I'm going to cut your head. ನಾನಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ I'm going to give to birds and wild beasts on ಮೃಗ of the earth. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವೆನು. What is going to happen? ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? That all the earth may know there is a God in Israel. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. This is the testimony. ಇದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. Through you, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ, through you, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ, through you, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ you should know, you should reveal there is a big God in you. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿದ್ದಾರೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬರುತ್ತೆ. He's saying all the earth should know. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ತಿಳಿಬೇಕು. Not only Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, not only neighbor's country. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳ What David says, ದಾವೀದನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, all the earth may know that there is a God in Israel. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. Through you, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ your family should know there is a big God in you. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆಂಬುದಾಗಿ. Through you, your street should know there is a big God in you. ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರಿನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. Through you, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ your city should know ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, there is a big God. ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 Through you, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ through you, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ so that is a big God. ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So how David says ಹೇಗೆ ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, that all the earth may know that there is a God in Israel. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. Can you say the same statement? ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮೂಲ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ, ಮೂಲ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ உலக முழுவதும் ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಯೇಸು இருக்கிறாரு, ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯೇಸು இருக்கிறாரு ಅಂತ, ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. Hallelujah. 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 இதுதான் ஒரு டெஸ்டிமனி. ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. இதுதான் ஒரு டெஸ்டிமனி. ಇದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. மூலம் ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ஆண்டவர் வெளிப்பட போறாரு. ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ. நான் செய்ய போற காரியத்தை நிமித்தம், ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ உலகம் முழுவதும் தெரிய போகுது இயேசுவே ஆண்டவர். ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯ ಬರುತ್ತೆ ಯೇಸುವೆ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Jesus is a king. ಯೇಸುವೆ ಅರಸನು, ಯೇಸುவே ஆண்டவர். ಯೇಸುವೆ ದೇವರು. நான் செய்ய போற காரியம், நான் ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ஒரு காரியத்தின் மூலமாக ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ உலகம் முழுவதும் ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ அவரே ಆತನೇ அவரೇ என்று ಆತನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯೇಸುவே தேவன் என்று தெரிய போகிறது. ಯೇಸುವೆ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Through my ministry, ನನ್ನ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತ whole world going to know Jesus is the king. ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೇಸುವೆ ಅರಸನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Through my work, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ, through my business, ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿಮಿತ್ತ, through my life, ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ನಿಮಿತ್ತ whole world to come to know that is the King of Kings. His name is Jesus. ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ದೇವಾದಿ ದೇವನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. 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 So when your situation, when you see the word of God and when you see the God, you're living in the spirit. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯುವಾಗ ನೀವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ. How to walk in the spirit? ಹೇಗೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದು? Your situation, your circumstance, seek God. ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ, look the word of God. ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿ. See the promise of God. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. Remember God prophecy. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Prophecy, remember the prophecy. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Hallelujah. 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 Let's all pray now. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Let's all pray now. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Hallelujah. Thank you Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ. Thank you Father. ವಂದನೆ Thank you ಯೇಸುವೇ. Lord. Thank you Jesus. Holy Ghost fire. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ. Holy Ghost fire. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ. Holy Ghost fire. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ. You're holy Lord. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಪ್ಪ. You're holy Lord. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು. You're God of revival. ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ. You're God of revival. ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. You're God of revival. ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ Holy Ghost fire. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ನಿ. Send us revival Lord. ಓ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಸು ದೇವರೇ. Here we are. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. Here we are. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. The revival fire. ಉಜ್ಜೀವನದ ಅಗ್ನಿ. Revival fire. ಉಜ್ಜೀವನದ ಅಗ್ನಿ. Without revival, ದೇವರೇ ಉಜ್ಜೀವನವಿಲ್ಲದೆ we can't live Lord. ನಾವು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We are not satisfied about this ministry. ಓ ಕರ್ತನ ನಾವು ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Send us revival. ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಸು. Send us a revival Lord. ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕಳಿಸು. Father, release revival fire. ದೇವರೇ
ಉಜ್ಜೀವನದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಕಳಿಸು. I speak revival. ನಾನು ಉಜ್ಜೀವನದ ಕಟ್ಟಳೆ Holy ಇಟ್ಟೇನೆ. Ghost fire. ಓ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ Holy ಮಹತ್ವ. Ghost fire. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ಮಹತ್ವ. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸು. Thank you, Lord. ವಂದನೆ Let the ಕರ್ತನೇ. revival fire hit the nation, Lord. ಉಜ್ಜೀವನದ ಬೆಂಕಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Father David said ತಂದೆ ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, that all the earth may know ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರಲಿ that there is a God in Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ Let all the world know ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. Jesus is the King. ಯೇಸುವೇ ಅರಸನು. Jesus is the King. ಯೇಸುವೇ ಅರಸನು. Jesus is God. ಯೇಸುವೇ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. Let all world know, Lord. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Send us revival. ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನ ಕಳಿಸು. What is next? ನಂತರ ಏನು? It's a revival, ಅದು Lord. ಉಜ್ಜೀವನ. It's a revival. ಉಜ್ಜೀವನ. Thank you, Lord. ವಂದನೆ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸು. Thank you, Father. ವಂದನೆ ಕರ್ತನೇ. Thank you, the fire of God. ಓ ಕರ್ತನೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ. Thank you for the new anointing. ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. A new things going to happen. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳು A new ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ. chapter. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. A new life. ಹೊಸ ಜೀವಿತ. Thank you, Father. ವಂದನೆ ಯೇಸು. Thank you, Jesus. ವಂದನೆ ಯೇಸು. Father, we bless everybody ದೇವರೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. with the love, ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, success, ಯಶಸ್ಸು, joy, ಸಂತೋಷ, peace, ಸಮಾಧಾನ, prosperity, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ and money, Lord. ಹಣಕಾಸು ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ we pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. What is next? ನಂತರ ಏನು? Revival. ಉಜ್ಜೀವನ. Teach your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. Teach your husband. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. Teach your parents. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, Teach your friends. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. What is next? ನಂತರ ಏನು? It's revival. ಉಜ್ಜೀವನ. See you. Bye bye. See you. Bye.